ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ නමස්කාරය ලද වැඩ වාසය කරන දෙවියන් වහන්සේ ආමෙන් හලෙලූයා කීදෙනෙකුට ප්‍රීතිද මේ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටීම ආමෙන් හලෙලූයා නගර කතර ආමෙන් හලෙලූයා glory to God is alpha and omega ආමෙන් හලෙලූයා ජොලිතකම දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රීතිය දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ නමස්කාර කිරීම හොබනේ කියලා it's good for our soul, it's good for our spirit. We must need to worship and we must need to lift His name, our Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I would like to invite Sister Shika. She is the blessed mother for this ministry. She is coordinating Jesus Christ ministry. I would like to invite Sister Shika. Hallelujah. 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 Kathanallava. Amen. God is good all the time. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Yesterday during the service, we had many prophetic words being spoken. One especially you must remember where Pastor Christy Rajendra mentioned regarding the Brexit deal. He said England would have to leave the European Union in order to help Israel. This prophecy was told at the beginning of the year 2020. If you see this right now, this is from the news for January 31st of January 2020. This news title says that the post-Brexit deal has been made between England and Israel. Prophecies are being fulfilled. Amen. Let us give a round of applause for our Lord Jesus Christ. He is the Lord who speaks prophecies and He makes them happen. Let us read from 2 Peter chapter 1 from 20 to 21, please. 2 Peter chapter 1 20 to 21, please. We will hear it in Tamil, Sinhala, followed by the English translation. මක්නිසාද කිසි අනාගත වාක්‍යයක් මනුෂ්‍ය කැමැත්තෙන් කිසි කලක නොපැමිණේය. නමුත් මනුෂ්‍යෝ ශුද්ධාත්මයන් විසින් පොළඹවනු ලැබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබූ ලෙස කතා කළෝය. வேதத்திலுள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதாயிராதென்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது. தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷனுடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை. தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள். Amen. The English translation says, above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretation. For prophecies never have its own origin with the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. The Holy Spirit brought upon this prophecy. The prophecy has been fulfilled. Amen. Let us all pray and pray continually for the rest of the prophecies that have been spoken to us. We are going to commit this service into God's hands. And we are going to pray for the prophecies still that are yet to be fulfilled. Some are good and blessing prophecies, but some are things that we have been warned about. So let us pray. If everyone can stand up, we are going to go into a time of prayer. Hallelujah, hallelujah. Tahapane appa இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமே தகப்பனே. ஐயா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த இடத்தில் கூடி சேர்த்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பரம தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் கூட ஐயா எங்கள் மத்தியில் ஆவியானவரே அனுப்பி எங்கள் மத்தியில் உலா
எங்கள் துதிகளிலே எங்கள் ஜெபங்களிலே கர்த்தாவே ஆவியானவர் பிரியமாக இருக்கட்டும் அப்பா. இந்த நேரத்தில் ஆவியானவரை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மனதுகளை திறந்து கர்த்தாவே எங்களை முன்னதாக தாழ்த்தி ஆவியானவரே உம்மை இந்த இடத்தில் வரவேற்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே உம் பிரசன்னத்தாலே நிரப்புவீராக இயேசுவே. உம் பிரசன்னத்தாலே எங்களை நிரப்பி செல்லும் அப்பா. இந்த இடத்தில் எங்களை கூட்டி சேர்த்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பரம தகப்பனே ஆண்டவரே, இவ்வளவு ஒரு அருமையான
sister. Please be seated. Hallelujah. Swami වහන්සේට මහිමය වේවා. යහපත් දෙවියන් වහන්සේ අප මැද වැඩ සිටිනවා. Amen. Hallelujah. ඊතවලේ 33 කියනවා Psalm 33 saying, this worship God. මහා වීණාවෙන් කුඩා වීණාවෙන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න කියනවා. වහන්සේට ගායනා කරන්න කියනවා. අපි මේ මොහොතේ අපේ වහන්සේ නමස්කාර කරන්න. ඔබ සූදානම් කරගන්න. Please ready brother and sister. We are going to worship. Please sister come forward. Hallelujah. We love you God. Live in Jesus. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கிருபை எங்களை கடந்த நாட்களெல்லாம் காத்திருக்கிறது. அந்த கிருபைக்கும் அவருடைய அன்பிற்கும் நாங்கள் செலுத்த முடிந்த ஒரே ஒரு காரியம் துதி பலிகளை செலுத்துவதுதான். அதுவும் கட்டாயத்தினாலோ இல்லாட்டி ஒரு வேண்டாம் வெறுப்பாக அல்லாதபடிக்கு முழு இதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறவன் சோத்திர பலி இடுகிறவன் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்து உற்சாகமாய் சத்தமாய் ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு அவரை சோத்தரிக்க போகிறோம். அவர் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் கர்த்தருக்கு செய்யும் ஒவ்வொரு காரியங்களை முழு உற்சாகத்தோடு செய்ய வேண்டும். அவரை சந்தோஷத்தோடு பாடி துதிக்கும் போது கர்த்தர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொருவரையும் இயேசு இருக்கிறார் சபையின் சார்பிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த வானமும் பூமியும் அவருடைய வார்த்தையினாலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. 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 நாங்கள் நேற்றைக்கும் ஒன்று சிங்கள பாடல்களை பாடியிருக்கிறோம். முடிந்தவர்கள் அதை வாசித்து பாடும்போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஹல்லேலூயா. அப்போ சில நாட்களில் அவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசினார்கள். ஹல்லேலூயா. என்னையும் மூலமானவர் பயன்படுத்துவதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஊழியக்காரர்களை எங்களை உற்சாகப்படுத்தும் போது நாங்கள் அதை பயன்படுத்தும் போது தான் கர்த்தருடைய எங்களுடைய கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் உற்சாகமாக ஹல்லேலூயா. Oh,
அவருடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தமும் அவருடைய ஜீவனும் அவருடைய ரத்தம் ரத்த துளிகளாக இந்த பூமி வேர்வை துளிகளாக இந்த பூமியிலே விழுந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். அந்த ரத்தம் வேர்வையாக மாறுவதற்கு அவர் எவ்வளவு பாடுகளை அனுபவித்தார் என்று நேற்றைய நாளிலே நாங்கள் தொடப்பட்டிருக்கிறோம் வார்த்தைகள் மூலமாக. அது சாதாரணமாக ஒரு ரத்தம் வேர்வையாய் வர முடியாது. ஹல்லேலூயா! எவ்வளவு பாடுகளின் பின்பு, எவ்வளவு கசியடிகளின் பின்புதான் அந்த ரத்தம் ரத்த துளிகளாக அந்த சரீரத்திலே வெளியேறி இருக்கிறது. இவைகள் எல்லாம் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். அநேக பயங்கரங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பூமி அதிர்ச்சிகள், இவைகளிலே இருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஒரு இடம் உண்டு. எங்கே நாங்கள் ஓடுவோம் என்று யோசிக்க தேவையில்லை. ஸ்ரீலங்கா தேசத்திலே இருந்து இந்த தேசத்துக்கு ஜீவனை காக்கும்படி ஓடி வந்தோம். ஆனால் இந்த தேசத்திலே பயங்கரங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உலகம் எங்கும் சூழ்ந்திருக்கிறது. இங்கே இருந்து ஓடுவதற்கு யோசிப்பதற்கு எங்களுக்கு மாம்ச பிரகாரம் எந்த காரியமும் கிடையாது. ஆனால் எனக்காக உங்களுக்காகவும் ஜீவனை கொடுக்க
அது ரத்தாம்பரம் போல இருந்த பாவத்தை அவர் வெண்பஞ்சை போல மாற்றி இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவரிடத்திலே நம்பி வருகிற ஒருவரையும் அவர் புறம்பே தள்ளுகிற தேவன் அல்ல. ஹல்லேலூயா. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அவர் அதை இலவசமாய் கொடுத்திருக்கிற தேவன். நாங்கள் ஒரு காரியத்தை கொடுத்தோ இல்லாட்டி பணங்களை எங்களுடைய காரியங்களை விரயம் பண்ணியோ கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இயேசுவே என்று கூப்பிடுகிற போது அவர் வந்து எங்களை விடுதலையாக்குற தேவன். அவர் எங்களை அபிஷேகிக்கிற தேவன். எங்களுக்கு குறித்திருக்கிற நன்மைகளை கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக எங்களை மாற்றுகிற தேவன். நான் தெய்வம், நீங்கள் என்னை வணங்குங்கள் என்று அவர் விட்டுவிடாதபடிக்கு தன்னுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை கொடுத்து தன்னுடைய பிள்ளைகளாய் என்னையும் உங்களையும் மாற்றி இருக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் வருகிற நாள் மிகவும் சமீபமாயிருக்கிறது. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறது மாத்திரமல்லாமல் எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது எங்களுடைய கடமையாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. அவருடைய நாமம் சொல்ல சொல்ல பேய்கள் ஓடும். இயேசுவின் நாமம் சொல்ல சொல்ல நோய்கள் குணமாகும். இயேசுவின் நாமம் சொல்ல சொல்ல கட்டுக்கள் அறுக்கப்படும். இயேசுவின் நாமத்திலே விடுதலை உண்டு. இயேசுவின் நாமத்திலே சுகம் உண்டு. இயேசுவின் நாமத்திலே அற்புதம் உண்டு. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அவராலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எங்கள் தேவனாலே எல்லாம் கூடும். ஹல்லேலூயா. அவர் ஒருவரையும் புறப்பே தள்ளுகிற தேவன் அல்ல. படித்தவன் படிக்காதவன் ஏழை பணக்காரன் என்று பார்க்கிற தேவன் அல்ல. ஹல்லேலூயா. எல்லாரையும் தன்னிடத்திலே வரும்படி அழைக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. நான் பாடுவோம் உற்சாகமாக. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் உச்சரிக்கும் போதே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, எங்களுடைய சரீரத்திலே, குடும்பத்திலே அற்புதம், அதிசயம், விடுதலை, சுகம் உண்டாகும். ஹல்லேலூயா.
எல்லாருக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்புக்கு முற்றுப்புள்ளியே கிடையாது. அவர் இன்றைக்கு மாத்திரம் தேவன் அல்ல, அவர் மறுமைக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. There is no full stop to the love and grace of the Lord Jesus. அவர் இந்த உலகத்துக்கு மாத்திரம் தேவன் அல்ல, மறுமைக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். He is not Lord just for this world, but for all things. அவர் இங்கே எங்களை நடத்தி முடித்து பரலோகத்துக்கு எங்களை வரும்படியாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன். He is waiting for us to join him in heaven soon. அதுதான் நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது ஊழியர்கள் சொல்வார்கள், உங்களை விட அங்க பரலோகம் அந்த நேரத்திலே களி கூறும் என்று சொல்வார்கள். That's why when we give baptism to our children, we say in heaven there's a greater joy and celebration. ஏனென்றால் அந்த ஆத்துமாவை குறித்து தேவன் ஒருவருக்கே கரிசனை உண்டு. Because the Lord himself is concerned about that soul. அதற்காகத்தான் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிற ஊழியர்களும் எங்களை முடிந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வழியிலே நடத்தி அவருடைய ரத்தம் சிந்தினதுக்கு பிரயோஜனமாய் நாங்கள் அவருடைய சமூகத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிறார்கள். That's why each one of us are willing and waiting to join the Lord on that day. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஊழியர்கள் அப்படி எங்களை உற்சாகப்படுத்தும் போது சோர்ந்து விடாதபடிக்கு ஹல்லேலூயா நாங்கள் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கும் போது அது எங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும். It is when we hear these words, it's a great food for our souls. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நாங்கள் ஆத்துமாவிலே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. Let us praise the Lord with all our soul. எல்லாரும் உற்சாகமாக பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. Worship your holy name.
24 மூப்பர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிற தேவன். He is surrounded by the 24 elders. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் 24 மணத்தியாரமும் அவர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தேவன். He is surrounded by the cherubim who are constantly praising him and saying he is the Holy One. பாருங்கள், அவர் அப்படி இருக்கிற தேவன் என்னையும் உங்களையும் நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. A God who is so mighty loves you and me. அவருடைய அன்பிற்கு அளவே இல்லை. There's no limit towards his love. அவரிடத்திலே வருவதற்கு எந்த கட்டளைகளும் இல்லை. There's no obstacle to come towards him. வருகிற எல்லாரையும் அணைத்துக் கொள்ளுகிற தேவன். He is a Lord who loves everyone who comes towards him. ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் இந்த உலகம் மகா பயங்கரத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. Because he knows this world is traveling towards danger. ஏனென்றால் எங்களுடைய கருத்திலே இருக்கிற வேதாகமத்திலே வெளிப்படுத்தல அநேக காரியங்களை நாங்கள் படிக்கிறோம். Because we read many things in the book of Revelation. அவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தான் காரியங்களை செய்கிறார். He reveals many things and gives us revelation before he does it. ஒன்றையும் அவர் மறைபொருளாக வைக்கவில்லை. He doesn't hide anything from us. நாங்கள் அவருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலே இருந்து இருக்கிற பயங்கரங்களுக்கு தப்புவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மாத்திரமே எங்களுக்கு அடைக்கலாம். He knows only the name of the Lord Jesus Christ can save us from the dangers to come. வேறு எங்கே ஓடினாலும் உங்களுக்கு தப்ப முடியாது. We cannot escape through any other means. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிலே இடத்திலே நாங்கள் ஓடி வருவோம். We have to come and run unto Jesus. அவரிடத்திலே அடைக்கலம் புகுவோம். We have to seek shelter unto Jesus. அவர் எங்களை பாதுகாத்து முடிவு பரியந்தம் நடத்த போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். He is the one who will shelter us and lead us till the end. ஆமென். நாம் தொடர்ந்துமாக இந்த பாடலை பாடுவோம். Amen. Let us continue singing this song.
Praise be to God. Thank you. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Hallelujah. Pastor Joshua, you did so many things yesterday and before. I know you're tired, but we would like to invite you to share a message for us. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය දේව රාජ්‍යය බොහෝ වෙනසමින් වැඩ කරනවා. Hallelujah. 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 Yesus ஜீவிக்கிறார். Amen. ஜீவமானாய். என்றால் நேற்று நீங்கள் கண்டிருப்பீங்கள், நேற்று உபவாச கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ඊයේ දවසේදී ඔබ දැක්කා ඒ තා ලස්සන නිරාල යාඥාවක් පවතුන ලැබුවා. அதுவும் வந்து அவசரம் இருந்தபடியா உங்களுக்கு தெரியும் 6 அவசரம் போடுவாங்கன்னு வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள දැන් ඔබ සියලු දෙනාම දැක්කා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මේ ස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වීම. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ආපතිය. ஆனா எங்கட தேசபாக பேர் இருக்கு தெரியுமா பைபிள்ல? ජේසුස් වහන්සේට තව නමක් තිබෙනවා ඔබට දන්නවද? பரிசுத்தர். සුද්ධයි. அவர் அப்பா வருஷத்துல பிள்ளைகளும் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார். ඒ නිසා පියාණන් වහන්සේ සුද්ධ බැවින් දරුවනුත් සුද්ධව සිටින්න ඕනේ කියලා වහන්සේ කැමති වෙනවා. ஆனா என்றாலும் அவர் எங்களை பரிசுத்தமாக தான் வந்திருக்கிறார். නමුත් අපි මේ සුද්ධ කරන්නයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව අඬගසක් තිබෙන්නේ. ஆனா இன்னைக்கு வந்து நாங்க பரிசுத்தமா கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆட்களா இருக்கிறோம். ஏன்னா அவருடைய போஷணத்தை நாங்கள் போஷிக்க போறோம். අද දවසේදී අපි සුද්ධව සිටින්න අවශ්‍යයි කාරණේ උන්වහන්සේගේ පූපේ රුධිරය අපි සීකරන්න යනවා. அதுக்கான குட்டி மெசேஜ் எடுத்துட்டு பாஸ்ட் ஆயிட போறோம். දකුණා දේශනාවක් කර දේව සේවකයන්ට අපි බාර දෙනවා. ஆனாலும் அவர் நேற்று வர்ஷிப் பண்ணி அவர் பிரதமர் வந்திருந்தார். அவரும் சொல்லியிருந்தார், எஜமானுடைய ஆசை வந்து நாங்க பரிசுத்தமா இருக்கிறதா அவருடைய ஆசையா இருக்கு. ඊයේ දවසේදී තව සහෝදරයෙක් පැමිණ කිව්වා අපි සුද්ධව සිටින්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකයි දේව කැමති කියා. ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். ඒක වචනයක්. ஜோஷுவா 3வது அதிகாரம் 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5வது அதிகாரத்துக்கு வாசிக்க முடியுமா? 5වෙනි වචනය. ජෝෂුවා 3:5. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things amongst you. யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் என்றான். ஆமென். ஆனா நேற்று வந்து நாங்கள் பரிசுத்தப்படுத்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு நல்ல நாளாக இருக்கிறபடிய பரிசுத்தப்படுது. அது ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தம் வர்றோம். අපි හැමදාම සුද්ධව සිටින්න අවශ්‍යයි. ඊයේ දවසේදීත් අපි පවිත්‍ර වුණා. අද උන්වහන්සේගේ භෝජනයේ සහභාගී වෙන පිණිස. ஆனாலும் ஆண்டவர் எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். ஏன்னா நாங்கள் அவர் அற்புதம் செய்யறதுக்காக නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ආස්කම් කරන පිණිස நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அவர் விரும்புகிறார். අපි සුද්ධව සිටින්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் இன்றைக்கு வந்த காரியங்களை இருக்கட்டேன். එහෙම සිටින විට අපි ආපෝ කාරණාව සිදු වෙයි. என்ன கஷ்டமா இருக்கலாம், வருத்தமா இருக்கலாம், என்ன காரியத்துக்கு நான் வந்திருக்கோமோ அதுக்கு டெலியாகும். කුමන ප්‍රශ්නය වෙන්න පුළුවන්, රෝගිය වෙන්න පුළුවන්, අවශ්‍යතාව වෙන්න පුළුවන්, මේක සිදු වෙයි. ஒன்றும் தேவையில்லை. நாங்கள் உடுப்ப அப்படி இப்படி போட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை. இருதயம் வந்து சுத்தமா இருக்கணும். அதான் අපේ දමන්නා වූ වස්ත්‍රය නොවේ අපේ හදවත සුද්ධව තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ஆண்டவர் சொல்றேன், நேற்றே சொல்லிட்டாரு. ඊයේ දවසේ පැවසුවා. யோசுவாட்ட சொல்லி இருக்கிறாரு, பைபிள்ல இருக்குது, இந்த சனங்களை பரிசுத்தப்படுத்துறது. ජනතාව සුද්ධ කරන්න කියා ජනතාවට පැවසුම් ලැබුවා. ஏன் அந்த வசனத்தை சொன்னாருன்னு சொன்னா அவர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக. ඇයි උන්වහන්සේම පැවසුවේ උන් ආශිර්වාද කරන්නටයි. அதுதான் நான் இன்றைக்கு சொல்றேன். ஆண்டவர் அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறார். ஏன்னா இயேசு ஜீவிக்கிறார். எங்களோட சேர்ச் நேமம் வரல. ஆனால் உண்மையிலே நேற்று ஆண்டவர் ஜீவித்தார், இன்றைக்கும் இருக்கிறார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානව සිටිනවා. ඒක අපේ ස්වභාවය නම අදත් උන්වහන්සේ සිටිනවා. இந்த நான் சொல்ற காரியம் பார்த்து நான் சொல்ல போயினேன். நான் இதை எடுத்துட்டு போய் நீங்கள் வீட்டை போகிறதுக்கு இது நடவு என்னன்னு சொன்னா அந்த ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறார். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ සිටින බැවින් මේ
භෝජනයේ අපි සහභාගී වෙන විට දෙවියන් වහන්සේ අපේ කාරණාවල් පිළිගෙන ආශිර්වාද කරනවා. என்ன வசனத்தை பார்க்கலாம். තව පදයක් 1 பேதுரு 1 පේතුරු 15வது வசனம் 15 1 பேதுரு 1 முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි වචනය. முதலாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் 15ஆம் வசனம். உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல Amen. நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். ජීවන බලාපොරොත්තුවක් ලැබෙන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටීම කරන කොටගෙන උන්වහන්සේ තමන්ගේ මහත් දයාව ලෙස අප නැවත උත්පාදනය කළසේක. கட்டாயம் இதை நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய வேண்டிய காரியமா இருக்கு. මේක සියලු දෙනාම කරන්න අවශ්‍ය දේ වෙනවා. பரிசுத்தம் முக்கியமா தேவை. සුද්ධකම ඉතා වැදගත් අවශ්‍යයි. பரிசுத்தம் இல்லாம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. සුද්ධකම නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බැරිය. பேச்சுல பார்வையில අපේ වචනයෙන් බැලීමෙන් ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கைக்கும் பரிசுத்தம் இருக்கணும். என்ன சொன்னா අපි දකින විට සුද්ධකම අවශ්‍යයි. ஏழை பணக்காரன் அது இது அங்கே இருக்கீங்க பெருமையால் அது எல்லாத்திலும் பரிசுத்தம் காணப்படுறோம்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு. තිළිඳුකම පෝසත්කම ආඩම්බරය කිය හැම දෙයකින් සුද්ධකමක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. நான் முந்தைய அந்த பிரசங்கம் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறேன். මම ඉස්සර දේශනා කරන විට කියනු ලැබුවා ஒரு வீட்டை போய் நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு வரத்துக்கு ஜெபிக்க போனால் கடனை ஜெபிக்க தேவையில்லை. எங்களோட பாசத்தை சொல்லி தந்தார் ஒரு வாரத்தில். நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தால் நாங்கள் பாசம் எனக்கு எங்களோட பாசம் சொல்லிக்கிறோம். சும்மா கையை வைக்க விசாசம் ஓடும் இல்லையா வரத்தான் மாறும். දේව සේවකයා කියා තිබෙනවා අපි විශාල යාඥාවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ රෝගීන් සිටින අයට. අපි සුද්ධකමින් සිටින විට කුඩා යාඥා කරුවා දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් කරන්න පුළුවන්. அதான் பரிசுத்தம் முக்கியம். ඒ නිසා සුද්ධකම අවශ්‍යයි. என்ன வசனத்தை பார்ப்போம். තව වචනයක් බලමු. மல்கியா මලාකි 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි වචනය. යුදාවරු ද්‍රෝහි ලෙස ක්‍රියා කළෝය. ඊශ්‍රායලද යෙරුසලමේද පිළිකුල් කෙරී තිබේ. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රේම කළා. උන්වහන්සේ ශුද්ධකම යුදා කෙළහා අන්‍ය දෙවියෙකුගේ දුර සරපවා ගත්තේය. யூத ஜனங்கள் துரோகம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேலிலும் எருசலேமிலும் அருவருப்பான காரியம் செய்யப்பட்டது. கர்த்தர் சிநேகிக்கிற பரிசுத்தத்தை யூத ஜனங்கள் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி அந்நிய தேவதையின் குமாரத்திகளை விவாகம் பண்ணினார்கள். ஆமென். இது எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு தான் சொல்றோம். எங்களுக்கு தான் எல்லாருக்கும் எனக்கு தான் இது நான் சொல்றோம். உங்களுக்கும் இருக்கலாம். මේක යවනායන විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම පොදුවේ මං කියනවා. இதால நான் வருத்தம் துன்பம் சனக்கான காரியங்களுக்குள்ள நாங்கள் வெளியில் இருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னா ஆண்டவர் தான் விரும்புகிறேன். සෑම බොහෝ රෝගවලට මේක කාරණාව තිබෙනවා. ඒ නිසා සුද්ධකම දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. இப்போ இதுக்குள்ள வந்திருக்கிற நாங்கள் உலாவரும் என்ன பொறுத்தவரையில இதுக்குள்ள வர்றது கஷ்டம் அந்த கூடாத காரியம். ஆனால் வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா கடவுளுங்கிற ஆசீர்வாதங்கள் தான் வந்திருக்கிறார். මේ ස්ථානෙට එන එක ඉතා අමාරු කාරණාවක් ආත්මිකව. ඒ නිසා අපිව ආශිර්වාද කරන්නයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව මේ ස්ථානෙට ගෙනත් තිබෙන්නේ. அவர் சொல்ற தன்னுடைய தனம் என்னன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க லட்சக்கணக்கில் வழியில இருக்குது உலாவது போகுது தங்களோட காரியங்களை செய்யணும். ஆனா நீங்கள் நானும் வந்திருக்கிறோம் பரிசுத்தத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம். ඒ නිසා ලෝකේ බොහෝ ලක්ෂ ගණනක ජනතාව සුද්ධකම නොව දෙවියන් වහන්සේ නැතුව සැරිසරනවා. නමුත් ඔබත් මම උන්වහන්සේ තුල එන පිණිස උන්වහන්සේගේ ජනතාව වෙන පිණිස අපි බැබල සිටිනවා. திருப்பி ஒருக்க வாசிக்கலாம். නැවත ඒක කියවමු. இந்த சனங்க என்ன செய்யலாம்னு நீங்க வாசிங்க. வாசிங்க. யூத ஜனங்கள் துரோகம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேலிலும் எருசலேமிலும் அருவருப்பான காரியம் செய்யப்பட்டது. கர்த்தர் சிநேகிக்கிற பரிசுத்தத்தை யூத ஜனங்கள் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி அந்நிய தேவதையின் குமாரத்திகளை விவாகம் பண்ணினார்கள். යුදාවරු ද්‍රෝහි ලෙස ක්‍රියා කළෝය. ඊශ්‍රායලද යෙරුසලමේද පිළිකුල් කෙරී තිබේ. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම යුදා කෙළහා අන්‍ය දෙවියෙකුගේ දුව සරණ පාවා ගත්තේය. ஆமென். பரிசுத்த குலைச்சலாக்கன்னா சொல்றேன். සුද්ධකම කිලිටු කෙරුවා කියලා ලියලා තිබෙනවා. பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி நீங்களே என்னடா களிமண்ணுக்கு கூட திருப்பி இப்ப இந்த பண்டிகையை சொல்லுவாங்கல்ல. සෝදාගෙන ලැබුවාට පසුව නැවත ගිහිලා කිලිටුවෙන් වැටීම ඒක ඌරෙක් එසේම ක්‍රියා කරනවා.
அலைக்கு நான் பிரதி கொண்டு வைக்க ரங்கி ஓடின மாதிரி சேர்த்துக்க முடியல. அது மாதிரி தான் நான் சொல்றேன். இந்த எச்சரிப்பு எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து நல்லா பழகிக்கிறது. கடவுளை வந்து நாங்கள் வீண்டு தான் அது அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்தால் ஆனாலும் கடவுளை கலவிட்டு மனதை வச்சிருக்கிறார். මමත් වෙන භක්ති කමෙන් ඉදු කමෙන් සිටියා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මාව සෝදා මේ ස්ථානයේ පවතා තිබෙනවා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. மல்கியா முதலாம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் வாசிங்க. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි වචනය කියනවා මලාකී. நீங்களோ கர்த்தருடைய பந்தி அசுத்தமானது என்றும் அதில் ஆகாரமாகி அதன் பலன் அற்பமானது என்றும் சொல்லுகிறதுனாலே என் நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறீர்கள். ඉර උදාවන තැන් පටන් බස්නාතර දක්වා මාගේ නාමයේ ජාතීන් අතර උතුම්ය. මෙසේ කරන මනුෂ්‍යයන්ගේ රැකවලා සහ උත්තර දෙන අයත් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේට පූජාවක් ඔප්පු කරන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ යාකෝබේ කුඩාරවල සිට දමනසේක. ஆமென். நான் ஒன்று செய்வோம். நான் முடிக்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா இந்த கடவுளை தான் விரும்புகிறேன். எனக்கு நேற்று ஜெபிச்சு கொண்டிருக்க இந்த காரியமானது என்ன நாம வந்து பரிசுத்தப்படுத்த நாம் சுத்தமாகாமட்டாக பரிசுத்தப்பட்ட கஷ்டம். අපි ශුද්ධකමින් සිටියොත් අපි අන් අයව ශුද්ධ කරන්න පුළුවන් නැතුව ඒක ඉතා අමාරුයි. இன்றைக்கு நாங்கள் பொம்மையில் ஈடுபட போகிறோம். ஆனால் கவனமாக இருக்கணும். අපි අද කමියුනිටි එකකින් පංගුව ලබා ගන්න යනවා. අපි ප්‍රවේශයෙන් සිටින්න යුතුයි. அவற்றை பேர் வந்து பரிசுத்தர். අනේ උන්වහන්සේගේ නාමය ශුද්ධයි. எங்களை பரிசுத்தப்படுத்த தான் பார்ப்பேன். අපේව ශුද්ධ කරන්නයි උන්වහන්සේ බලන්නේ. படுத்தின தான் எங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். අපි අපේ ශුද්ධ කෙරුවොත් තමයි අපි ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන්. கண்ட வருத்தம் வரும் அதுகளுக்காகவும் மற்றது கஷ்டத்தை எங்களுக்காக பாதுகாப்பு பிளஸ் பண்றதுக்கு අපි ආශිර්වාද කරන්න බලාගෙන සිටිනවා උන්වහන්සේ. ஒன்றும் தெரியல இருதயத்தை மாற்றம் தான் இருக்கிறேன். අපේ හදවත විතරයි උන්වහන්සේ අපගේ ඉල්ලන්නේ. ஒரு வசனம் பார்ப்போம். වචනයක්. 1 சாமுவேல் 1 සාමුවෙල් 10 அதிகாரம் 9 வசனத்தை பார்ப்போம். 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි වචනය. 1 සාමුවෙල් 10:9. அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேற இதயத்தை கொடுத்தார். ஆமென். ඔවුන් ඒ හෙළ ළඟට පැමිණි කල බලව ප්‍රොපේත කණ්ඩායමක් ඔවුන්ට සම්භවිය. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔවුන් කෙරෙහිය. ආනුභාව සම්පන්නව පැමිණියේය. එවිට ඔවුන් අතරේ ධර්ම වාක්‍ය පැවසුවේය. இந்த ஸ்டேஜோட போகும்போது எப்படி வரணும் அவங்க எழுதியா මේ සභාවේ නිවාදවල අපි යන විට කෙසේද අපේ හදවත තිබෙන්න යුතුයි? தமிழ்ல வாசிக்கலாம் நம்ம இருக்கோம். அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பும் போது தேவன் அவனுக்கு வேற இதயத்தை கொடுத்தார். ஆமென். இப்ப நான் வந்திருப்போம் ஏதோ போவோம் கேட்டவங்க கர காரியங்கள் வந்திருப்போம். ஆனா நீ இதை எடுக்கும்போது மாத்தங்கோ இல்லாட்டி வெளியில போகும்போது மாத்தங்க அப்படி ஏண்டா கடவுளை விரும்புறேன் இருதயம் மாறும் கட்டாயம். අපි කුමන හදවතෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණියා මේ ඉඳලා පිට වෙන විට අපේ හදවත වෙනස් වී සුද්ධකමෙන් යන්න යුතුයි. ஆமென். ஆமென். இதுக்கண்டே கொஞ்சம் பேர் அலை படியில் இவங்களை கொண்டே கெடுக்கிறதுக்கு காரியங்களை மாற்றுறதுக்கு இதுக்கே நாங்கள் இருந்து சத்தியம் கேட்குற மாதிரி வராது இருதயங்கள் டக்குனு வெளியில போனீங்க அடுத்த வாரம் முழுக்க வெளி சனங்களோட நீ உலக போறீங்க. පිටස්තරව අපි ගියට පසුව අපි පිට ජනතාව සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ තුල ආවොත් සුද්ධකමේ ගැන අපි දැනගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. இருதயம் முக்கியமானது. ஏன்னா நான் ரசிக்கப்பட்டார். අපේ හදවත ඉතා අවශ්‍යයි. நான் ரசிக்கப்பட்ட காலத்துல கனக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தவங்க මම ගැලවීමට පත් වුණා වූ කාලවල බොහෝ යාළුවෝ මිත්‍රයන් සිටියා. ஒரு நாளும் 5 செலவழிக்க மாட்டாங்க. வந்துக்கமா யோசுவா பாரு நான் டியூடி போமா வீட்டை போய் சாப்பிடுவோமா அப்படி கடைக்கு போவோமா ஒரு போத்திரத்தை முடிப்போமா அதெல்லாம் பயன்டா அது நல்லது கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை எங்களுக்கு இதை கெடுக்கிறது. තඹ සතයක් දෙනු ලබන්නේ නමුත් ඉල්ලයි ටී බොනවද අරක් බොනවද කියලා විවිධ ආකාරයක අපි අඬ ගන්නවා. නමුත් ඒක යහපත වෙනුවෙන්ද නෑ. ඒක නරක හදවත වෙනුවෙන්. அதே மாதிரி இங்கே நாங்கள் எல்லாம் கேட்டு சத்தியத்தை கேட்டு போவோம். நாளைக்கு போய் சும்மா இருப்போம். ஒரு ஆளை கூப்பிடுவாங்க வேற கூட வாங்க டீ குடிப்போம் சாப்பிடுவோம் கதை போட்டு
எல்லாத்தையும் கதை பார்க்கலாம். ஆனால் டக்குண்டு ஒரு கதை மாறும். அவள் அப்படியா இது அப்படியா அப்படின்னு அதுதான் அந்த பரிசுத்த பிள்ளைகள் வாரம். අපි ලෝකයේ දිහා සිටින විට එකිනෙක කනගසයි අපි විටි බොමුකේ කම කියලා නමුත් ගියාට පසුව අපි නරක මාර්ගයෙන් ඔක්ගෙනියයි. இதில் வந்து எல்லாரும் நான் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த இருதயம் வந்து முக்கியமாக இருக்கு. இருதயம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும். இல்லைன்னா இதிலும் கலந்து போடுறோம். இது ஆண்டவர் சொல்ற நிதானிச்சு எடுக்கணும். ඒ නිසා අපේ හදවත සුද්ධකමින් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. මේකට සහභාගී වෙන විට අපි විමසා බලා අපි මේකට සහභාගී වෙන්න යුතුයි. ஆண்டவர் இதுக்காக தான் எங்களுக்கு மாற மாற நாங்கள் மறந்து போனதுக்காக தான் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். අපි ඒක ඒ සුද්ධකම අමතක කරයි කියා තමයි මාසෙට මාසෙ මේක සීකරන්න කියා මේ එක්සත්කම උන්වහන්සේ දී තිබෙනවා. சீக்கிரட்டாக இருக்கு. நீங்கள் கனகால ஒரு தொடர் இல்லாமல் கோல் எடுத்து உங்களை வீட்டை வரை சொல்லிட்டா நீ கரைக்க போறோம்னு சொன்னாலும் ஏதோ காரியம் பண்ணால் உங்களுக்கு எடுக்க போறோம்னு அர்த்தம். அந்த ஆபரசத்தை கடந்து කවුරු හරි ඔබ වණ්ඩගස්සා අපි මොනාරි කතා කරමු කියන විට අපි ප්‍රවේශයක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඕම් අපි නරක කරයි. ஓகே, கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இதுதான் உண்மை. பரிசுத்தம் வந்து முக்கியமாக இருக்கு. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරයි. සුද්ධකම වැදගත්. நீங்கள் என்னவும் செய்யுங்க. பரிசுத்தத்தை கருத்து போட்டு வந்து ரெண்டு கடவுளோட சொல்ல வேண்டாம். பட் இது எடுக்கிறது கவனமாக இருக்கணும். நான் பிரதர் கையில் கொடுக்குறேன். கர்த்தர் நல்லவர். உங்களுக்கு என்ன தேவையோட வந்தீங்களோ அதை கடவுள் செய்வார், கட்டாயம் செய்வார். ஆனால் பரிசுத்த குலைச்சலாக இருக்கக்கூடாது. பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்காத பேரில் போன கிழமை 2 weeks முதல் நான் ப்ரே பண்ணி கொண்டு கேட்கல. நான் சத்தியத்தில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும். ஆண்டவர் அது எனக்கு இந்த இடக்கிட்ட தெரியாது. ஆனால் பார்த்து கொண்டு வைக்காம வந்து என்ன கொண்டு வந்தேன்னா சாரி இந்த வீட்டுக்காரன் என்ன வீட்டுக்காரன் சொன்னாங்க, கலக வீட்டுக்காரன். இப்போ இது வந்து கவனம் ஏன் நடக்கிறது எனக்கு எனக்கு எனக்கோ தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த எச்சரிக்கையை தந்தோன்னு இருக்கிறார். කැලඹීමේ පවුලේ අය කියා මට ඒක ආරාධනාවක් ආවා. නමුත් මම ඒකේ ප්‍රවේශයෙන් සිටියා නැත්නම් මමත් කැලඹීමකටපත් වෙන්න හේතුව තිබුණා. சுத்தி எல்லாம் எங்கள் ஊர்ல இருந்து இங்கே இருந்து இங்கே எல்லாரும் ஜெபிச்சு கொண்டு வந்து முடிய கலக வீட்டுக்காரன். அப்போ கலக வீட்டுக்காரன் என்னதான் மனுஷன் தாங்க பாருங்க. கலக வீட்டுக்காரன் என்ன சொல்றாங்க, அது கலக வீட்டுக்காரோட நீ பழகிறது கவனமோ ஏன்னா கலக வீட்டுக்காரோட இருக்கு. கலக வீட்டுக்காரோட உறவு வைக்கான்னு அது இருக்கு. මම පවුලේ අය වෙනුවෙන් ලෝකේ පුරා ඉන්න මගේ ඉස්තවිය මිතුරන් වෙනුවෙන් යාඥා කරගෙන පැමිණෙන විට දෙවියන් වහන්සේ පදයක් දුන්නා කැලඹීමේ නිවසේ අය කියලා. ඉතින් මට ඒක තේරුම් ගන්න ලැබුවා මේ ජනතාව කැලඹීමේ අය ඒ නිසා අපි ප්‍රවේශයෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ஆமென். ආමෙන්. பரிசுத்தத்தை கெடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வருதுன்னா அதை கலக வீட்டுக்காரன். අපේ සුද්ධකම නැති කරන්න එනවා නම් ඒ කැලඹීමේ අය නිවසේ අය. ஆமென். ஹalleluya. பாஸ்டர் கரை கொடுக்குறேன். பாஸ்டர் நடத்துவார். Hallelujah. Thank you, Pastor. Amen. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥා දේවනුடைய ආවියාව ඒ නිසා මම මගේ මැසේජ් එක ගොඩාක් ෂෝට් කරන්න යනවා. මම ඒක ඉතා ඥානදී මේ මොළදාල සේපෝ මීට කලිනුත් අපි එක බයිබල් පදයේ සමාජලාට පාස්ටර්ත් මටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා සිස්ටර්. சில வேளைகளிலே நாங்கள் 3 பேரும் பிரசங்கம் செய்யும்போது ஒரே வார்த்தை ඒ வருகிறது. නිසා මේ ආඥාන් වහන්සේ හරි පුදුමයි. අපි කතා කරන්නේ කවදාවත් පණිවිඩයකට සූදානම් වෙනකොට ආඥාන් වහන්සේ පුදුමාකාර අපි තුන් දෙනාම බෙදා ගන්න පණිවිඩය ඒකාකාරව තිබෙනවා සමහර දවස්වලට. நாங்கள் சில வேளை 3 பேரும் பிரசங்கம் செய்வோம். 3 பேருடைய வாயிலும் ஒரே வார்த்தையை தேவன் போடுவார். நாங்கள் ஒருவரோடும் கலந்து ஆலோசிப்பதில்லை. ஆனால் ஒரே வார்த்தை அந்த ஊழியத்திலே வந்து சேரும். Thank you, Pastor. My message is short කරන්න උදව් කරාට. நன்றி. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා කිතුණුව ඇයි මේ ගැලවීම ලබන්න කලින් හිටියට වඩා මොකද ඒගොල්ලෝ කිතුණු වුණාට සමහරවිට ඊට වඩා නරක වෙන්නේ. இன்று ஒரு கேள்வி உண்டு. கிறிஸ்தவர்களாய் மாறின பின்பதாக சிலர் தங்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். ஏன் அதற்கு காரணம்? අදන්න ඔබ ආමෙන් කියන්නේ නැහැ. ඔබ ආත්මික තලයේ ඉහළ ඉන්න නිසා මේකට නෙවෙයි වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் சில வேளை ஆமென் சொல்ல மாட்டீர்கள். நீங்கள் ஆவியிலே உயர்ந்திருப்பீர்கள். නමුත් ඔබ දැකලා තියෙනවද ගැලවීම ලබන්න ප්‍රථමයෙන් හිටිය තත්ත්වයට වඩා සමහර කිතුණු சிலர் கிறிஸ்தவர்கள் බොහොම නරක වෙච්ච තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ரட்சிக்கப்பட்ட நிலைமையை விட ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பதாக சில காலத்துக்கு பின்பதாக அவர்களுடைய நிலைமை மோசமாக செல்கிறது. අපි මතකු 12 වෙනි පදයේ 45 අවසාන කොටස බැලුවොත් එහි වාසය කරදී එසේ ඒ මනුෂ්‍යයාගේ පළමු ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාවය නපුරු වන්නේය. மத்தேயு 4 அதிகாரம் 45 வசனம் சொல்லுகிறது அவனுடைய பின்னிலைமையை விட
அவனுடைய முன்னிலைமையை விட பின்னிலைமை மோசமாக இருக்கிறது என்று. මොකද මේ දේව වචනේම කියනවා මනුෂ්‍යගේ පළවෙනි ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාවය නපුරු කියලා. தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது அவனுடைய முன்னிலைமையை விட பின்னிலைமை கேடுள்ளதாக இருக்கிறது என்று. දැන් ඔබට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් දෙයක්. நீங்கள் இதிலே ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள முடியுமா? ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ මිනිස්සයා පරණ දේ පහ කරන්නේ නැතුව ඒ දේ නැවත අල්ලගෙන ඉන්නව නම් යාගේ ස්වභාවය මේ තත්ත්වයට පත් වෙනවා කියලා දේව වචනේ කියනවා. தேவனுடைய வார்த்தையின்படி அந்த மனிதன் வாழாவிட்டால் அவனுடைய பின்னிலைமை கேடுள்ளதாய் மாறிவிடுகிறது. මේකට හේතුව තමයි මිනිස්සයා තුළ තිබෙනා වූ අන්ධකාරකම අශුද්ධකම ඉවත් වුණාට පස්සේ ඒක තවත් තැනකට ගමන් කරනවා. நான் எங்களுடைய பாவ நிலைமை மாறின பின்பதாக எங்களுடைய வாழ்க்கை வேறொரு நிலைக்கு கடந்து செல்கிறது. දැන් ඒ අන්ධකාර බලයට තැනක් නැති වුණාට පස්සේ එයා නැවත බලනවා මං කලින් හිටපු ස්ථානයේ මොන වගේද කියලා බලලා ඒ ස්ථානෙට ගමන් කරමින් සිටිනවා. ஆக எங்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் அறிந்து சரியான பாதையிலே கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. හැබැයි එන්නේ තනියම නෙවෙයි තව හතක් එක්ක. ஆனால் அந்த பொல்லாதாவி எங்களுடைய நிலைமையை கண்டு 7 மடங்கு அதிகமாய் வந்துவிடும். අන්න ඒක නිසා අර පළවෙනි ස්වභාවයට වඩා අවසාන ස්වභාවය අන්තිම ස්වභාවය නරකව තිබෙනවා. ஆகவே நாங்கள் பழைய நிலைமையை விட்டு மாறி செல்லும் பொழுது எங்களது 7 ஆவிகளை கொண்ட பிசாசானவனால் எங்கள் பழைய புதிய நிலைமை கேடுள்ளதாய் மாறி விடுகிறது. මම මගේ මිත්‍රයෙක් හිටියා ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා යාඥා කරා ඊට පස්සේ ආශිර්වාද ලැබුවා පස්සේදී අර සඵලත්වය ලැබුවට පස්සේ යා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඉවත් වුණා. என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் கடவுளை அறிந்து நன்மையாய் மாறி நன்றாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். ஆனால் கொஞ்ச காலத்திலே தேவனை விட்டு சென்றதை பின்பதாக அவனுடைய நிலைமை மாறியது. ස්වාමීන් වහන්සේ දර්ශනයේදී පෙන්වන්නේ මේකයි මේ මනුෂ්‍යගේ ස්වභාවය වෙන්නේ යන්නේ කියලා මම ඒක මගේ භාර්යාවත් මගේ මවටත් ප්‍රකාශ කරා සාක්ෂියක් විදියට. எனக்கு தேவன் தரிசனத்திலே அதை காண்பித்தார். இவனுடைய நிலைமை கேடுள்ளதாய் மாறுகிறது என்பதை என் மனைவிக்கும் தாயாருக்கும் அறிவித்தேன். එයා ගොඩක් සඵලත්ව සිටිය මනුෂ්‍යෙක් ගොඩක් ආර්ථිකව පොහොසත් සිටිය මනුෂ්‍යෙක් මම දැක්ක දේ තමයි ඔහුගේ සියල්ල ඔහුට අහිමි වෙලා ඒක පාළු වෙලා යන ස්වභාවයක්. நான் கண்டேன் கடவுளை அறிந்த பின்பதாக அவன் கடவுளை விட்டு சென்ற பின்பதாக ஏய், அவசரம். மிகவும் செல்வந்தமான ஒரு மனிதன் அவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இழந்து போய்விட்டது. ඒ අවස්ථාවේ ඔහු සඵලත්ව සිටියා. அவன் முன்பு கடவுளை அறிந்ததும் நன்மையாய் வாழ்ந்தான். මොකද උනේ ඔහු නැවත පරණ තත්ත්වයට ගමන් කරා. தன்னுடைய பழைய நிலைமைக்கு மீண்டும் திரும்பினான். පෞගේ කාලේ ඔහු නැවත කතා කරලා කිව්වා මම මේ වගේ භයානක තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා ඔහු ගොඩක් ආර්ථිකව පල්ලෙහාට වැටිලා. அவன் என்னோட அருகாமையில பேசும்பொழுது சொன்னால் நான் மீண்டும் பழைய நிலைமையை விட கேடுள்ளதாய் விழுந்து விட்டிருக்கிறேன் என்று. මේ දේ ස්වාමීන් වහන්සේ කලින් දැකලා තිබුණා. இதை தேவன் முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தார். අපි වෙනස් වෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක යන්න හැරෙන්න ඕන. நாம் மாறினால் முற்றுமுழுதாய் நம் வாழ்க்கையை கடவுளோடு நடக்க ஆயத்தமாக்க வேண்டும். අපේ අත වෙනත් තැනක තබාගෙන තිබුණොත් අපේ පාපයට සම්බන්ධ වෙලා සිටියොත් ඒක අපිට නපුරක්ව තිබෙනවා. எங்கள் கரத்தை வேறொரு தீமைக்குள்ளே கை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எங்கள் பழைய நிலைமை விட புதிய நிலைமை கேடுள்ளதாய் மாறிவிடும். අපි මේ පදේ නැවත කියමු මතෙව් 12:43 ඉඳලා 45 වෙනකන් අපිරිසිදු ආත්මය මිනිසෙකුගෙන් දුරව ගිය කල්හි ඔහු තිය නැති තැන්වල ඇවිදිවි විශ්‍රාම සොයන්න ලබ මම පිටත්වා මාගේ ගෙට හැරී යමි කියයි. ඔහු ඒ පැමිණි කල ඒ ගේ හිස් අතුගා සරහා තිබෙන බව දකි. එවිට ඔහු ගොස් තමාට වඩා දුෂ්ට වූ වෙන ආත්මයන් සත්දෙනෙකු තමා කැටුවගෙන එන්නේය. ඔහු ඇතුල්ව එහි වාසය කරයි. එසේ ඒ මනුෂ්‍යයාගේ පළමු ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාවය නපුරු වන්නේය. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Thank you, brother. මොකද වෙන්නේ තවත් අවස්ථාවක සහෝදරයෙක් අන්ධකාර බලවේගයේ ඉඳලා එයා ගෙනාව යාඥා කරන්න ඊට පස්සේ එයාට යාඥා කරා එයා තුල අඳුර දුරු වුණා ටික දවසකින් මේ මනුෂ්‍යයා නැවත නිවසට ගිහිල්ලා පාපයට අසු වුණා. ஒரு மனிதன் எனக்கு தெரியும் முன்பு ஒரு காலத்திலே அசுத்தாவிலே பீடிக்கப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தார். அவருக்காக ஜெபித்தோம், கடவுள் அவனை விடுதலை ஆக்கினார். ஆனால் சில காலத்துக்கு பின்பதாக அவரை காணவில்லை. அவர் கடவுளை விட்டு தூரம் போய்விட்டதினால் பொல்லாத ஆவி அவரை ஆட்கொண்டது. මොකද මේ ඔහු මිත්‍රයන් එක්ක ඉන්න තැනක ආගමික අවස්ථාවකට සහභාගී වෙලා පරණ මිත්‍රයෝ හමු වුණා.
එයාම උනන්දු කරා අපිත් එක්ක මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙයා කිව්වනේ தன்னுடைய பழைய நண்பர்களோடு சேர அவருடைய நண்பர்கள் அவரை அருகி வந்தார்கள். அவர்கள் அவனுக்கு குடிபோதையையும் மது போதையையும் கொடுத்து அவனை பிழையான கஞ்சா போன்ற பிழையான நிலைமைக்கு அவனை கொண்டு சென்றார்கள். මොකද උනේ මෙයා කිව්වා මම ගැලේවල බලින්නේ මට යාඥා කරා කියලා මෙයා මොන හරි පොඩි දෙයක් කිව්වා අලුත් මිනිහෙක්. මොකද කරේ පරණ යාළුකමට කරනද්ද දාලා ඔයා අපිත් එක්ක කලින් හිටියා මේ අපිත් එක්ක හොඳට මේ වීමට සම්බන්ධ වුණා අපිත් එක්ක විනෝද වුණා කියලා මෙයා පාපයට අදින්න ධෛර්යමත් කරා. මෙයා දුර්වලකම නිසා නැවත පරණ දෙයට අත ගැහුවා. அவன் சென்ற பொழுது ஆரம்பத்திலே சொன்னான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக இருக்கிறேன் என்று. ஆனால் நண்பர்களுடைய வற்புறுத்தலினால் அதெல்லாம் பரவாயில்லை நீ குடிக்கலாம் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொன்னதினால் சற்று சற்றாக வழுகி அவன் பாவத்துக்கு அடிமையாகிவிட்டார். ඔබ හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ පුංචි දෙයකින් මේ දේ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් මේ වචනයට අනුව අපි පාපයට හැරුණොත් පාපයට අයිති අක්ෂරයක් තිබෙනවා. ඒක නිසා අපට පහරවා දෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு சின்ன காரியத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்கலாமா என்று. ஆம் நடக்கலாம். ஒரு கொஞ்சத்திலே பாவத்திலே இருந்து நாங்கள் விடுதலையாகி வரும் பொழுது கொஞ்சம் திரும்பினோமானால் எங்கள் பாதையை விட்டு நாங்கள் மீண்டும் பாவத்திலே விழுந்து விடுவோம். නැවත මේ සහෝදරයා දුවන්න ගිහිල්ලා බොහෝ හානි කරන්න ගිහිල්ලා පුරුෂයන් 7 දෙනෙක් එක්ක අරගෙන තමයි නැවත යාඥා කරන්න ගෙනාවේ. பின்பதாக இந்த மனிதனுக்குள்ளே ஒரு அசுத்தாவை மீண்டும் பிடிக்கப்பட்டு இவனை கொண்டு வர 7 பேர் வேண்டி இருந்தது அவனை கொண்டு வருவதற்கு. ඒ නිසා අපේ ලෝකේ ඉන්න මිත්‍රයන් අපිට බොහෝ දේවල් වලට ධෛර්යමත් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් එක්ක ඒ පරණ දේවල් වලට අපිට අඩ ගහන්න පුළුවන්. මේ පාස්ටර් කිව්වා වගේ නමුත් අත තියන්න එපා. ඒක අපි සුද්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපේ සුද්ධකම ආරක්ෂා කරගෙන සිටින්න ඕන. අපි එතෙන්ට ගියොත් අපේ ස්වභාවය මේ ආකාරයට වඩා වෙනස් වෙනවා. இந்த போதகர் சொன்னது போல எங்களுடைய பாவத்திலிருந்து நாங்கள் விடுதலையாகி வந்த பின்பதாக நாங்கள் எச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய பழைய நட்புகளோ உறவுகளோ எங்களை மீண்டும் பாவத்துக்குள்ளாக தள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා කන්නැත්තෝ අසත්වා. வேதம் சொல்கிறது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ඔවුන්ට නම් ස්වර්ග රාජ්‍යයමයි කියලා. அவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் சொந்தம் என்று. මට සාක්ෂියක් විදිහට කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙළඹෙව්වා. දැන් සති දෙකකට කලින් මම පාස්ටර් ජොෂුවට කතා කරා, ශාන්ති අම්මට කතා කරා, සහෝදරයට කතා කරන්න කියලා. நான் எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடை 2 கிழமைக்கு முன்பதாக கடவுள் தந்தார். நான் பாஸ்டர் ஜோஷுவா சாந்தி அம்மா அவர்களுக்கு அறிவித்தேன். ஒரு சகோதரனுக்கு இன்னொரு சகோதரனுக்கு இதை சொல்லும்படியாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙළඹීම මම පණිවිඩය දුන්න සහෝදර සාන්තට කතා කරන්න කියලා. சாந்தனோட கதைக்கும்படியாக இந்த வெளிப்பாடை சொல்ல சொன்னேன். ස්වාමීන් වහන්සේ සභාවට කතා කරගෙන සිටිනවා. தேவன் ஆலயத்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වචනය නිසා. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வார்த்தைக்காக. අපි ඉන්නා වූ සභාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සභාව. நாங்கள் இருக்கிற சபை கடவுளுடைய சபை. මේ සභාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අරගෙන ලෝකයට ගමන් කරන සභාවක්. இந்த சபை கர்த்தருடைய சத்தியத்தை உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிற சபை. මේක ස්වාමීන් වහන්සේ තෝරාගත්තා වූ සභාවක්. இது தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சபை. මේක දේශයට ගැලවීම ගෙනන වූ සභාවක්. இது தேசத்துக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிற சபை. මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාගත වෘගේ වචනය අනුව ගමන් කරන සභාවක්. இது தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தையின்படி நடக்கிற சபை. ඒ නිසා අප මැදේ සිටිනා වූ දේවදාසයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට උපස්ථාන කරන්න යනවා මේ මොහොතේ. மத்தியிலே ஊழியக்காரர் இருக்கிறார். அவர் ஊழியம் செய்ய போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලවත් දාසයා අප මැදේ සිටිනවා. தேவனுடைய ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள் எங்கள் மத்தியிலே. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න සූදානම්ද? ස්වර්ගයෙන් ඔබට පණිවිඩයක් සූදානම් කර තිබෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தையை பெற நீங்கள் ஆயத்தமா? பரலோகத்திலிருந்து தேவ சத்தம் கேட்கட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස ඔබට මේ දේශයට බලවත් ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන නිසා උන්වහන්සේගේ ආලේපල 16 මේ සේවයට කැඳවා තිබෙනවා. ஆண்டவர் இந்த தேசத்துக்குள்ளே ஒரு விடுதலையை கொண்டு வர வேண்டும். இதற்காக ஒரு தீர்மானத்தோடு இந்த ஊழியர்களை வைத்திருக்கிறார். අපිට අධික්ෂ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සභාවට. ஊழியக்காரர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். Thank you brother and sister. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். புதிதாக காண்கிற சகோதரி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். We welcome your sister. And also there was another brother வந்திருந்தாங்களா, அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நேற்றைய நாளிலே we had a prayer session for 8 hours. நாங்கள் 8 மணித்தியாலங்கள் ஜெப நேரத்துக்குள்ளே கடந்து சென்றோம். We went through an 8-hour fasting prayer yesterday. அருமையான ஒரு ஜெப நாள். It was a very humbling experience.
நல்ல அருமையாக அநேக ஜனங்கள் வந்திருந்து காலையிலிருந்து மாலை மற்றும் தேவனுடைய பாதத்திலே இருந்து மன்றாடினோம். Many people came and we sat from the morning till evening at the feet of God and praised God. போதகர் நிஷாந்த் அவர்கள் பேசின வார்த்தைகளும் போதகர் ஜோஷுவா அவர்கள் பேசின வார்த்தைகளும் சிஸ்டர் கிருபா அவர்கள் ஆராதனை நடத்தும் பொழுது பேசின வார்த்தைகள் மூன்றுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. What Pastor Joshua spoke during his message time, Pastor Nishanta spoke, and Sister Kirba during her worship time were all considered as one. அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று it has been interlinked. ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It had been interlinked with each other. அதுதான் ஒரே ஆவியானவருடைய கிரியை. That's when the Holy Spirit works. அப்படியானால் ஆலயத்திலே அதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார், விரும்புகிறார். They are expecting that in the church. அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். That's the meaning of it. ஒரு செய்தியோடு முடிக்க விடாமல் இன்னொருவர் மூலம் ஒன்றை பேசுகிறார். Without just finishing it with one sermon, they have been பாஸ்டர் சொன்ன placing வல்லமையான ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்க போறோம் என்று அவர்கள் பேசியதுதான் வல்லமையான செய்திகள். Pastor Nishanta said we are going to listen to a great sermon, but what they have spoken is great. அதுதான் பவர்ஃபுல், அதுதான் வல்லமையான செய்திகள். Their message was powerful. என்னுடைய செய்தி என்ன, குஞ்சு ராசா அப்பன் என்று இருக்கு. My message will be quite soft. டியர் டார்லிங், குஞ்சு ராசா அப்பனுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்னதான் சொல்லுவது. ஆகவே என்னுடைய செய்தி மெதுமையாக நேற்று 4.5 மணித்தியால உங்களோடு பிரசங்கம் செய்திருக்கிறோம். Yesterday I preached for 4.5 hours with you. கேட்கவும் 5 மணித்தியால டிரான்ஸ்லேட் செய்திருக்கிறார். அதாவது மைக்ல பேசி இருக்கிறார்கள். 4.5 மணித்தியாலம் டிரான்ஸ்லேஷன், 1/2 மணித்தியாலம் பிரசங்கம், 5 மணித்தியாலம் பேசி இருக்கிறார்கள். Yesterday we spoke for 5 hours. திரும்ப 1.5 மணித்தியாலம் பாடி துதித்திருக்கிறார்கள் உங்களோடு சேர்ந்து பஞ்சு எல்லா பிள்ளைகளும் சேர்ந்து. Sister Kirba along with her team were praising God for 1.5 hours. பாஸ்டர் நிஷாந்த் அவர்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது. There was translation needed for 6 மணித்தியாலம் Pastor Nishanta. நாங்கள் பேசி இருக்கிறோம். அப்படியானால் Therefore we have spoken for 6 hours together. எல்லா பிள்ளைகளும் சேர்ந்து இரவரவாய் நீங்கள் வேலை செய்து இருக்கிறீர்கள். And the previous night all the children together were working to arrange சிஸ்டர் the மாலி கிட்டத்தட்ட இங்க இத்தாலியில இருந்து மில்ஸ்ப்ரோக்கு வந்து மில்ஸ்ப்ரோவில இருந்து நேற்று முந்தின நாள் இரவு பிரயாணம் பண்ணி காலையிலே அப்படியான கிட்டத்தட்ட 40 மணித்தியாலம் தூங்காமல் இருந்து பிரயாணம் செய்திருக்கிறார். from Middlesbrough to London. She had not slept for almost 40 hours. சாகரிகாவுடைய 3 பிள்ளைகளும் 6.5 மணித்தியாலம் பிரயாணம் பண்ணி வந்திருக்கிறார்கள். Sister Sarvika along with her children traveled for 6 hours to be here. எல்லாரும் எல்லா இடத்திலும் இருந்தீர்கள். இதிலே மூத்த தாயார் யார்? தர்மலிங்கம் அம்மா அவர்கள். The eldest here today is Amara Dharmalingam. அவர் இந்த இடத்திலே அசையாமல் 6 மணித்தியாலத்துக்கு மேலே இருந்திருக்கிறார். She sat here for 6 hours. எங்களுடைய திறமையை எங்களுடைய கடவுள் பரிசுத்த ஆவியானவர் அடுத்தது இயேசு ஜீவிக்கிறாருடைய ட்ரைனிங். This is one is Holy Spirit, the other is the training of Jesus. அவரை நாங்க எத்தனையோ மணித்தியாலம் காத்திருப்பார்கள். There they will be seated for many hours. அந்த கிருபையை நான் இந்த சபையிலே இந்த தேசங்களிலே கொண்டு வர வேண்டும். That's the same grace we should bring within the church and this nation. 60 பேருக்கு மேலே அநேகர் வந்திருந்தீர்கள் உபவாச ஜெபத்துக்கு. For the fasting prayer there was about more than 60 people gathered here. அது பெரிய ஒரு சந்தோஷம். பிரதர் மோகன் கிட்டத்தட்ட காலை 9 மணியிலிருந்து மாலை வரையும் இருந்தார்கள். Brother Mohan was seated here from morning till evening. தாய்மார்கள் தாப்பன்மார்கள் எல்லாரும் சுமதி எல்லாம் 8:30 மணிக்கெல்லாம் வந்தால் கேள்விப்பட்டேன். பிரதர் ஹரேஷ் சுமதியும் நேரத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நடந்து வந்திருக்கிறார்கள். இலங்கையை போல லண்டனிலே செய்திருக்கிறார்கள். I heard that Sister Sumati and Brother Harish walked here so they will be here on time. அவர்களை கொண்டு வர சிஸ்டர் சாந்தி அம்மா அவர்கள் நைட்டியோடு ஓடி வந்திருக்கிறார்கள். And Sister Shanti. லைவிங் என்னவா பேசிட்டு இருக்கிறார்கள். ஆவே இப்படி எல்லாரும் சந்தோஷமாய் ஊழியங்களை செய்து பாஸ்டர் ஜோஷுவா மகேந்திரனாக்கள் எல்லாரும் உதவி செய்து ஊழியங்களை சிஸ்டர் கௌஷி நேற்று சிஸ்டர் சாந்தி அம்மாவோட சேர்ந்து சமையல் செய்து எல்லாம் நாளை மாலை வரையும் பிள்ளைகள் இருந்து ஊழியங்கள் செய்தார்கள். ஜனங்கள் வந்தார்கள். எவ்வளவு சந்தோஷமாய் நேற்று தேவ பிரசன்னம் இந்த இடத்திலே சுற்றி கொண்டிருந்தது. It was a great joyous occasion that the presence of God was here and everyone worked together to make the service. ஜெபம் இல்லை உபவாசம் இல்லை என்று சொல்லுகிற இடத்திலே ஜனங்களை தேவனோடு நாங்கள் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். Where they say there's no prayer and no fasting, we must bring the people closer to சர்ச்ல God. வைக்கிற ஒரு கெட் டுகெதருக்கு அநேக ஜனங்கள் வருகிறார்கள். If there's a get together in a church, many people will come. பாபக்யூ பார்ட்டி என்று சொல்லி
உபவாச ஜெபம் முடிய செய்கிறார்கள். உபவாச ஜெபம் முடிந்து செய்தால் பரவாயில்லை. உபவாச ஜெபத்தை 10-12 மணி வரையும் 2 மணி நேரம் வைத்துவிட்டு பின்பதாக பாபக்யூ கொண்டாடுகிறார்கள் உலக நாடுகளிலே. In surrounding churches, they're having barbecue parties after the fasting prayer by cutting the fasting prayer short. அது எவ்வளவு ஒரு கவலையான ஒரு விடயம் பாருங்கள். அதை இன்னொரு நாள் வைக்கலாம். It is very sad to see this. They can keep it in another day. உபவாசனா ஜெபனா என்றால் அது கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். If it's a fasting and prayer, that day is dedicated to the Lord and must be given. என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதை இன்னொரு நாள் உங்களுடைய சொந்த நாளிலே எடுத்து செய்யுங்கள். You must enjoy life, but do it in your own free time. ஆனால் கடவுளுடையதை கடவுளுக்குரியதை கொடுப்போம். What's due to God, we must give it to அதான் Him. ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், ராயனுடையதை ராயனுக்கு கொடுங்கள், ஆண்டவருடையதை ஆண்டவருக்கு கொடுங்கள். And what's due to Ryan, give to Ryan, but what is God's, give to God. ஆண்டவருடையதை எடுக்கும் பொழுதுதான் அநேகம் எங்களுடையது இல்லாமல் போவதற்கு காரணம். When we take much from God, that's the reason why we lose our joy. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் Matthew 6, 28, 29, 30 வசனங்களை வாசியுங்கள். 28, 29 and 30. இந்த உலகத்திலே அநேக கவலைகளை படுகிறார்கள் ஜனங்கள். There's many worries in this world. அவேதான் சொன்னேன், என்னுடைய செய்தி வல்லமை இல்லை, இலகுவான வார்த்தை, ஆனால் வல்லமையான தெய்வத்துடைய வார்த்தைகள். My message may be soft, but it's coming from the mighty God. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள், ஆண்டவராய் இயேசு சுவாமியே சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன? These are the words that were spoken by Jesus himself. அவர் சொன்னார், இந்த உலகத்தின் பறவைகளை சிந்தித்து பாருங்கள். He said, think about the birds of the air. நேற்று சின்ன பிள்ளைகள், இந்த குழந்தை, அந்த பிள்ளைக்கு இப்பொழுதுதான் எத்தனை மாதங்கள்? 7 மாத குழந்தை 6:30 மணி நேரம் பிரயாணம் பண்ணப்பட்டு இத்தாலியில இருந்து வந்து இங்கே காலையிலிருந்து மாலை வரையும் இருந்தார்கள். The 7-month-old baby came from Italy and she was seated here throughout the whole day. வயதான 77 வயது அம்மாவும் இருக்கிறார்கள். And there's an elderly mother, 77 years old. She's also seated here. ஏன் முடியாது என்று இன்னைக்கு சபைகள் சொல்கிறார்கள். Why are churches saying this is not possible? ஆவிக்குள்ளாக செய்வதை விட்டு விடுகிறார்கள். They are not doing it through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது எதுவும் சாத்தியமாகும். When the Holy Spirit is present, anything is possible. ஆலயத்திலே மட்டுமல்ல, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்காத சம்பவங்களும் நடக்கும். Not just within the church, but things that do not happen in your life can be happened through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே எது நடக்கவில்லை ஒப்படைத்து பாருங்கள், நடக்கத் தொடங்கும். When the Holy Spirit is there, whatever has not happened in your life, give your life and it will அந்த happen. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்யதான் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று செய்தியை கேட்டோம். That Holy Spirit should reside in you. That's why we preach that you should remain pure and holy. அந்த பரிசுத்தம் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருப்பார். When that holiness, that pureness is there, the Holy Spirit will come. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது அசாதாரணமான காரியங்கள் நடக்கும். And when the Holy Spirit is with you, extraordinary things will happen. நடக்க முடியாத சாத்தியமில்லாதவைகள் நடக்கும். Things that are not capable of happening will happen. அவைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிருப்பீர்கள். நாங்கள் வாரம் மாதம் காண்கிறோம் கடவுளுடைய அற்புதங்களை. You must be seeing it in your life. We are seeing it weekly, monthly, of all the miracles. சில வேளை நடக்காததை போல இருக்கும், ஒன்றுமே இல்லாதது போல நடக்க முடியாது, சாத்தியமே இல்லாமல் இருக்கும், கடவுள் நடத்தி காட்டுவார். Sometimes it may be seeming impossible for the things to happen, but God will make it ஒரு happen. நாள் ஒரு தொலைபேசி வந்தது, அழுது புலம்பிக் கொண்டு கதறினார்கள். One day I received a phone call where the person was lamenting and crying. ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிற தாயுடைய தாயார் புலம்புகிறார்கள், ஐயோ ஜெபியுங்கள், என்னுடைய மகள் பெற்றெடுக்க போறாள். இந்த அம்பிளிக்கல் கோடு, இது வந்து அவருடைய தொப்புள் கொடியானது கழுத்தை நெரித்து பிள்ளை சாகிற நிலைமையில் இருக்கிறது. ஒன்று பிள்ளையை பறிகொடுக்க வேண்டும், இல்லை தாய்க்கு மரணம் வந்துவிடும் என்று வைத்தியர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று கத்துகிறார்கள். The mother of a lady who is going to give birth called me and she lamented, saying the umbilical cord is tied around the baby's neck and we can only save one person, the baby or the mother. வைத்தியர்கள் கைவிட்டார்கள். யாராவது ஒன்றை காப்பாற்ற வேண்டும். அதிலே கேட்கிறார்கள், யாரை காப்பாற்றுவது என்று எங்களிடம் கேட்கிறார்கள். The doctors have given all hope, have given up on all hope, and they are asking us, who should we save? அம்மாவை காப்பாற்றுவதா பிள்ளையை காப்பாற்றுவதா? Should we save the baby or the mother? அப்ப
அப்பொழுது ஜெபம் செய்தோம். And then we prayed. ஆண்டவரே, Lord Jesus, இந்த பிள்ளை இருப்பது ஆஸ்பத்திரியிலே. this child is now in the hospital. இந்த தாய் எந்த தவறும், இந்த பிள்ளை எந்த தவறும் செய்யவில்லை. This baby has done no sin. இந்த தாயும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். This mother must be இந்த saved. பிள்ளையும் காப்பாற்றப்பட And வேண்டும். this baby must இந்த also be தாயின் saved. கருவிலே உயிரை கொடுத்தவர் நீர்தானே. You are the one who gave life in the womb. அந்த உயிரை வெளியே கொண்டு வருவது உமக்கு பெரிய காரியம் அல்ல. It is not a great deal for you to bring that life அழுது out. புலம்பி உருண்டெல்லாம் ஜெபிக்கவில்லை. We did not roll on the floor and lament and cry. சொல்லிவிட்டு ஜெபித்து விட்டு மாலை ஆராதனைக்கு ஆயத்தம் செய்ய வாஷ்ரூமுக்கு சென்று வரும் பொழுது ஒரு 10 நிமிடத்திலே இன்னொரு கால் வருகிறது. And we prayed and we went, and in the morning when we were getting ready to 10 leave, நிமிஷமா குளிப்பீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு கணக்கு பாப்பீங்க. நீங்க என்ன சிந்திக்கிறீங்க, நீங்க ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கு. 10 நிமிஷமா குளிப்பீங்க, அதுக்கு மேல குளிக்கவே மாட்டீங்களா? என்ன ஐயா மனுஷன் யுஎல்லித்தான் எடுக்க முடக்கா பேசுற யோசிக்கிற சிலர் இருக்கிறார்கள். அதிலே கண்டுபிடிக்கிறார். ஏன்னா அம்மாவுக்கெல்லாம் அப்படிதான் பேசுவாங்க. நேற்று கிரி பிரதர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள். We couldn't celebrate early. ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகவே the birthday boy என்று சொல்வதா birthday person is here, so we wish him on behalf of church. கிரியாங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். we give our greetings and birthday wishes to Brother Kiri. ஆசீர்வாதம். தேவனுடைய ஆலயத்திலே நேற்று அவர் தன் நேரத்தை கழித்தார்கள். During his birthday, he was in the church. இவைகள் தான் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதம். These are the reasons that our children, the generations will be blessed. ஆகவே 10 நிமிடம் இருக்கும் மீண்டும் கால் வருகிறது. And in 10 minutes we received a phone call. முதல் கதறி அழுத தாய் The mother who was first crying சந்தோஷத்திலே அழுது பேசுகிறார். is crying with joy now. ஒரு சற்று நேரத்திலே இயற்கையாக வைத்தியர்களுடைய உபகரணம் படாமல் அம்பிளிக்கல் கோட் கழுத்தை விட்டு ரிலீஸ் ஆகி பிள்ளை எந்த சீசனும் இல்லாமல் சாதாரணமாக And within that time, the umbilical cord naturally unveiled from the baby's neck and the baby was born. எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது நாங்கள் வாபஸ் வாங்க வேண்டுமே தெரியுமா? நன்மையை பெற்ற பின்பதாக பாஸ்டர் சொன்ன செய்தியின்படி ஒரு வருடத்திலே அந்த குடும்பம் கடவுளை விட்டே தூரம் போய்விட்டது. But within 1 year after receiving this blessing, the family left God. ஏன்? Why? இன்னொரு இடத்திலே பணம் தருகிறார்களா? Because they're giving money in a different place. இன்னொரு இடத்திலே பணம் அதிகம் இந்த ஒரு சபைகள் போல பணம் தருகிறார்களாம் என்று கடவுளை விட்டு போகிறார்கள். Because another church is giving money in the church, so they left இந்த God. பணமா அந்த குழந்தையை காப்பாற்றியது? Is the money that saved the child? இந்த பணமா அந்த தாயை காப்பாற்றியது? Is it the money that saved that ஆண்டவருடைய mother? இரக்கம் அல்லவா? அந்த இரக்கத்துக்குள்ளே தானே வாழ வேண்டும். எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும். It was the grace of the Lord that saved them both. ஒரு உலக நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள், இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்பர் ஆகி வேறு ஏரியாவுக்கு போய்விட்டார்கள், இல்லை ஏதோ புருஷனோடு வேறு இடத்துக்கு போய்விட்டார்கள். ஒரு சாதாரணமான ஒரு காரியம் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. We were able to accept if it's a normal situation, like they've transferred or moved away somewhere far. இப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்யும் பொழுது அசாதாரணமான காரியங்கள் நடக்க இருக்கும். And when the Holy Spirit is within you, you will experience unnatural things. நேற்று இரத்தத்தை குறித்து, இரத்தம் என்பது என்ன, விஞ்ஞான விளக்கத்தையும் வேதத்தையும் அதிலே ஆராய்ந்து பார்த்தோம். Yesterday we saw what is blood. ஒரு நாளுக்கு 12,000 மைல் தூரத்தில் இருந்து 60,000 மைல் தூரம் உங்களுடைய இரத்தத்தை சலத்துக்குள்ளே ஓடச் செய்கிறார் என்றால், If the Lord is able to make your blood travel 20,000 to 60,000 miles within your body, 1500 கேலனிலிருந்து 2000 கேலன் இரத்தத்தை இந்த சாதாரண ஒரு 6-7 இன்ச் ஒரு ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுகிறது என்றால் ஒரு நாளுக்கு, if your small heart is able to pump 1,500 to 2,000 gallons of blood, எவ்வளவாய் தேவன் உங்களிலே கரிசனையாய் இருக்கிறார். just think how much concern God is அவர் about செய்ய you. மாட்டாரோ? Will He not do for you? அவர் நிச்சயம் செய்வார். நீங்கள் கேட்பதை He will do what you ask for. அவருடைய ராஜ்யத்துக்குரியதை முதலாவது தேடும் பொழுது எங்களுடைய காரியங்கள் இயற்கையாய் நடக்கும். When you do what is pleasing towards His kingdom, He will automatically do your work. இவர்களுக்கு வேறு செய்தியே இல்லையா? இந்த நாள் நேரத்தோட வா, நேரத்தோட வா, நேரத்தோட வா என்று ஒவ்வொரு நாளும் நேரத்தோடு வருவதை பேசுகிறீர்களே என்று நினைப்பீர்கள். You might think, why do they not have another sermon but constantly telling us to come on time? நேரத்தோட
அதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. Our question is, what's the problem in coming on time? ஏனென்றால் எங்களுக்கு நீங்க நேரத்தோட வருவதனால் லாபமும் இல்லை, நீங்கள் பிந்தி வருவதனால் நஷ்டமும் இல்லை. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும் பொழுது தேவன் எங்களுக்கு உரியதை செய்வார். We do not gain anything by you coming early, and we do not lose anything by you coming late, but you must search the kingdom of தேவனுடைய God. ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை நாம் சரியாக கொடுக்கும் பொழுது அவர் எங்களுக்குரியவைகளை செய்வார். When we give to the kingdom of God, He will do what is necessary for us. பாஸ்டர் ஜோஷுவா கிருபா அவர்கள் இந்த கீபோர்டை சும்மா உதாரணமா சொல்றேன், அநேகர் உதவி செய்திருக்கிற இந்த கீபோர்டை ஊழிய வேலைகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள். I'm just telling it as an example. Pastor Joshua and Sister Kiruba gave this organ as a gift. கிருபாகரன் பிரதரும் சிஸ்டரும் இந்த ட்ரம் செட்டை ஊழியத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Brother Kiri and Sister Sumathi gave the drum set for the ministry. ஏன் சொல்லுகிறோம் என்றால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேலையை ஊழியத்துக்கு செய்கிறீர்கள். And each one of you do each தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளுக்கு நாம் செய்யும் பொழுது when we do for the kingdom of God, நமக்குரியவைகளை தேவன் செய்கிறார். the Lord seeks to our needs. அது உண்மை. That is true. செய்து பாருங்க. Just do it and கடவுள் see. வேதத்திலே ஒரே ஒரு இடத்திலே தான் சொல்லுகிறார், என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று. The Lord only says in one place to test me and தனக்கு see. கொடுப்பவைகளிலே மட்டும்தான் அவர் தன்னை சோதித்து பார்க்கும்படி He சொல்லுகிறார். has only asked you to test in what you give to அதுக்கு Him. என்ன இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, It's not just giving all the money you have. எங்களுடைய தீர்மானங்களிலே முதலிடத்தை அவருக்கு கொடுக்க In வேண்டும். our decisions, we should give Him priority. ஒரு சகோதரன் கனடாவுக்கு போவதற்காக தன் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் குடும்பத்தையும் அனுப்பி வைத்தார். A brother that we know, he sent his children and all his family to Canada. பின்பதாக அந்த பிரச்சனைகள் நடந்தது, சில பிரச்சனைகள் வந்தது. After that, there were some problems. சில கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்கள் தன் கணவனுக்கு மனைவியோட போய் சேரி இருக்க முடியவில்லை. For many years, the husband was not able to go and be with his wife. அந்த and children. சகோதரி போகும் பொழுது கர்ப்பவதியாகி போனார். And when the lady left, she was pregnant. அந்த புருஷனால் கர்ப்பம் தரிக்கப்பட்டு அந்த மனைவி தனியாக போனார்கள். The woman was pregnant and she left with பிள்ளையை கனடாவிலே பெற்றெடுத்தார்கள். She gave birth to the baby. இந்த கணவன் எப்பொழுதும் குறை சொல்லுவார். The husband would always be complaining. ஏன் கடவுள் எனக்கு இதை செய்தார்? Why did the Lord do this? நான் ஜெபித்து தானே என் மனைவியை அனுப்பினேன். I prayed and sent my ஏன் என் wife. பிள்ளையையும் என்னையும் கடவுள் பிரித்து Why வைத்திருக்கிறார்? did the Lord take me and my child என் குழந்தை away? எனக்கு தூக்க முடியவில்லையே. I am unable to carry my child. 7 வருஷங்கள் அந்த சகோதரனுக்கு போக முடியவில்லை. 7 years that man was not able to go எந்த to Canada. நாளும் குறை சொல்லுவார் கடவுள். Every day he would complain about ஒரு God. நாள் தாங்க முடியாமல் கூப்பிட்டோம். One day we couldn't stand it. கடவுளை குறை சொல்ற கடவுளா கனடாக்கு போக சொன்னார், அனுப்ப சொன்னார். Why are you complaining? Did God tell you to go to Canada? நீங்கள் ஜெபித்தீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். You said you prayed, கடவுள் பதில் தந்தாரா? but did God answer that prayer? கடவுள் சொன்னாரா போகும்படியா? Did God tell you to go to Canada? நீங்கள் ஜெபித்தீர்கள், முடிவெடுத்தது உங்களுடைய முடிவு, கடவுளுடைய முடிவு அல்ல. You made that decision on your own. It's not God's decision. உங்களுடைய முடிவினால்தான் நீங்கள் மனைவி அனுப்பினீர்கள் வயிற்று பிள்ளையோடு. Because of your decision, you sent your wife while she was pregnant. பின்பதாக உங்களுடைய கேஸ் சரி வரவில்லை என்று கடவுளை குறை சொல்லுகிறீர்கள். After that, you complained that your case did not come right. ஆகவே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் என்றால் எங்கள் இருதயத்திலே முதலிடம் அவருக்கு நாம் கொடுக்க To வேண்டும். search for the kingdom of God is to give a first place in our heart. எங்கள் நேரங்களிலே அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறோம். To give a priority in our time. எங்களுடைய வீட்டிலே அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்க To வேண்டும். give place in our homes for the Lord. எங்களுடைய இப்ப சில வீடுகள் ஜெபத்துக்காக இப்ப இருக்கிறதுடைய வீடுகள்லாம் திங்கட்கிழமை எல்லாம் ஜெபம் நடக்கிறது. In Brother Kiri's house, every Monday there's a prayer. அவர்கள் வீட்டை திறந்து ஜெபம் செய்ய வைக்கிறார்கள். They're opening their houses to have சில prayers. வீடுகளிலே ஜெபமே இருக்காது. In some houses there are no prayers. at குடும்ப all. ஜெபம் இருக்காது. தாய் தகப்பன் கணவன் மனைவி ஜெபிக்க மாட்டார்கள். There's no family prayers. The husband அப்ப and wife நாங்கள் do not ஜெபிக்கிற pray. இடத்திலே கடவுள் அந்த வீட்டை ஒரு நாள் கரிசனையாய் பார்ப்பார். And when we pray in houses, the Lord will see to the house's need. இப்ப ஊழியக்காரர்கள் சகோதரி அம்மா பாஸ்டர் எல்லாம் வந்து நேரத்தோடு வந்து வேலை செய்கிறார்கள், பிள்ளைகள் வந்து வேலை செய்கிறார்கள். The pastor and Sister Kirva come and they do the works along with the children. அப்பொழுது கடவுள் அதை பார்ப்பார். The Lord will see ஓ those. எனக்காக முந்தி ஓடி வருகிறார்கள். Oh, they are running for me.
நான் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். I should bless them. நேரம் பாச நிஷாந்த் வருவார்கள் 6 மணித்தியால பிரயாணம் பண்ணி வருவார்கள் 10 நிமிஷம் பிரசங்கம் செய்வதற்கு. Sometimes Pastor Nishanta comes with 6-hour journey and preaches for 10 minutes. பக்கத்துல 1 நிமிஷத்துக்கு வார நாங்க 1 மணித்தியால பேசுவோம். We come from 1 minute distance and we preach for 1 hour. ஆனா அந்த முதலிடத்தை கொடுக்கிறார்களே அதை கடவுள் பார்ப்பார். But the Lord sees when they prioritize. ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்றார் பட்சிகளை பாருங்கள். வாசிப்போமா மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலிருந்து. Let us read from Matthew 6:28. அவைதான் சொன்னேன், நான் வல்லமையாய் பேசவில்லை, ஆனால் வல்லமையான கடவுளுடைய வார்த்தைகள் அதிலே இருக்கிறது. Like I said, I have not come to preach a great message. I have here to preach the great words of the Lord. නුඹලා ඇතුම් ගැන කුමක් නිසා කනස්සලවන්නවද? எதை உடுப்பீர்கள் என்று நீங்கள் கவலைப்படுவது என்ன? හිතේ මානෙන් වැඩෙන හැටි කල්පනා කරපල්ලා. அழகான பூக்களை பாருங்கள். ඒවා වෙහෙසෙන්නේවත් නූල් කටින්නේවත් නැත. அவைகள் கடினப்படுவதும் இல்லை, உழைப்பதும் இல்லை. Continue. එහෙත් සාලමොන්ගේ පවා සොපිය සියලු ආශ්චර්යයේදී ඒවායින් එකක් ලෙස පැනදී නොසිටියේ இந்த යයි. சாரோனின் ரோஜாக்களின் அழகை போல சாலமோன் கூட அப்படி உடுத்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. මද ඇදහිල්ල ඇත්තේදී අද දිවි හෙට උතුනේ දමනු ලබන්නා වූ කෙතේ තුන දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ පල්ලවන සේක් නම් ඊට වඩා කොපමණ වැඩියෙන් இன்று நாளைக்கு தீயிலே போடப்படுகிற இந்த செடிகளுக்கும் புல்லுகளுக்கும் பூக்களுக்கும் நான் செய்வேனானால் நான் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டேனோ என்று கடவுள் கேட்கிறார். அடுத்த வசனம் பலமுகொண்ட தேவராஜ்ய சுயாப்பல்ல එහෙයි කුමක් කවුද කුමක් බොහෝද කුමක් අඳිනද කියමින් කනස්සල නොවෙලා මක්නිසාද මේ සියල්ල අන්ධ ජාති උසොයිති මේ සියල්ල නුඹලා ඕනෑ බව නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දන්නාසේක නමුත් පළමු කොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයා seek the kingdom of heaven. මේ සියල්ල கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேடுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. For the Bible says, first seek the kingdom of heaven. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேலே தேடும் பொழுது மீதியானது எல்லாம் எங்களுக்கு கொண்டு தருகிறது. When we first seek the kingdom of heaven, He will seek to all of our needs. தடைகள் வரலாம், There will be obstacles. பிரச்சனைகள் வரலாம், There will be problems. கவலைகள் வரலாம், There will be sadness. குழப்பங்கள் வரலாம். There will be other என்ன problems. நடப்பதில்லை, என் வாழ்க்கையில் இந்த ஆசீர்வாதம் என் கையில வரவில்லை என்று நினைக்கலாம். We may think this blessing has not yet reached my hand. ஆனால் அவருடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது நாங்கள் தேடி அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் ஒரு நாள் எங்கள் காரியங்களை செய்து But தருவார். when we seek the kingdom of God, He will one day seek to all our நிச்சயம் அவர் needs. செய்வார். He will definitely do it. தமிழிலே வாசிப்போமா? உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன? யோ பூ போட்ட சட்டையிலே என்ற ஒரு கவலை, மஞ்சள் சட்டையிலே என்ற ஒரு கவலை, குடி வச்ச ஜாக்கெட் இல்லை என்ற ஒரு கவலை, எல்லாவற்றிலும் கவலை, கண்ணாடி இல்லை என்ற கவலை, பல்லுக்கணிக்க டூத் பிரஷ் இல்லை என்ற கவலை, பழைய பிரஷ் தேய்ச்சி போயிட்டே என்ற ஒரு கவலை, We have many worries. பழைய பிரஷ் தேய்ச்சி போயிட்டே என்ற கவலை, எல்லாவற்றிலும் மனுஷனுக்கு கவலை. Man has many kind of worries. ஐயோ ஒரு $1000 வந்துட்டா அப்போ பவுன்ஸ் இருந்தா போதும், வாழ்க்கையே போதும் அப்பா இப்போதைக்கு என்று. Oh, if I had 1,000 pounds, I'd be very happy. 1000 right பவுன்ஸ் now. வந்ததும் ஐயோ இன்னொரு 5000 பவுன்ஸ் இருந்தா போதும் அப்பா என்று. Once we have the 1,000 pounds, we will think, oh, if I have another 5,000 pounds, I will be 5000 happy. பவுன்ஸ் கடவுள் யாரையோ உங்களுக்கு தந்துட்டா ஒரு 1,00,000 பவுன்ஸ் இருந்தா நான் அந்த இதை வாங்கிடுவேன் என்று. If I have 5,000, I will think, 1 lakh. 100,000 பவுன்ஸ். 100,000 pounds, I will be happy. சரி அது வந்துட்டு நான் கடவுள் ஏதோ மனம் இறங்கி ஒரு 5 லட்சம் பவுன் தான் ஒரு வீடு வாங்கிடுவேன் என்று ஒரு கவலை. Then we will worry, if I have 500,000 pounds, I will buy a house. தர்மலிங்கம் அம்மா எல்லாரையும் உழைச்சி பார்க்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் இப்படிதான் என்று பார்க்கிறார்கள். அவருக்கு உரிமை உண்டு, அவர் தாயார். ஆகவே எல்லாருக்கும் ஒரு நாளும் ஒரு கவலை, ஐயோ எனக்கு அதிலேயே இதிலேயே கிருபை காரங்களுக்கு இல்லையே எந்த மிச்சருக்கு கவலை. We have many worries every day. எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை. Everyone has a worry. சஞ்சயுடைய தலைமுடி இல்லையே என்று கவலை, இந்த ஸ்டைல் இல்லையே. That I don't have hair like Brother Sanjay. அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை. அரிஸ்டாண்டர் எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை. ஆண்டவர்
ஆண்டவர் சொல்கிறார், எதை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள், எதை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள், என்னத்தை செய்வோம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். அடுத்த வசனம் வாசிப்போம். காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை, அது போய் வேலைக்கு போய் கஷ்டப்படுறதும் இல்லை, ஒன்றுமே செய்யறதில்லை. என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகள் ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்திருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அற்ப விசுவாசிகளே, இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாய் உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? நிச்சயம் செய்வார் தானே? The Lord will definitely do for you. உங்களுக்கு செய்தவைகளுக்கு எப்பொழுதும் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. Always be thankful for all the Lord has done. அவருக்கு இல்லாததை நீர் எனக்கு தந்திருக்கிறீரே. What he doesn't have, you have given to me. ஆண்டவரே, அந்த மனிதனுக்கு இந்த இதிலே ஒரு பகுதி கூட இல்லையே ஆண்டவரே. Lord, that man does not even have a percentage of what I have. இல்லாததை குறித்து கவலைப்படாதபடி இருக்கிறதை குறித்து சந்தோஷப்படு. Do not be worried for what you don't have, but be thankful in what you do. ඔබගාව නොතිබෙන්නාව දේ ගැන කලස්ස නොවී ඔබ සමග තිබෙන දෙයකින් සතුටුව ජීවත් වෙන්න. Be happy and be satisfied in what you have, rather worrying yourself in what you don't have. உங்களிடம் இல்லாததை குறித்து கவலைப்படாதபடி. Do not worry what you do not have. இருக்கிறதை வைத்து கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. Be thankful to the Lord in what you have. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு இதை செய்தீரையா. Lord, you have done this for me. மற்றவர்களுக்கு இதிலே கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே. Lord, there some people are expecting even a small percentage of அப்பொழுது this. தேவன் உங்களுக்குரியவைகளை செய்வார். And then the Lord will do your அதிலே கடைசி ரகசியம் என்ன? And the secret of all of this, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். சிலருக்கு கோபம், என்னடா இவர் வந்தா மட்டும்தான் பாஸ்டிங் பிரேயருக்கு அதை செய் இதை செய் என்றெல்லாம் கஷ்டப்படுத்துவார், மற்ற நாளெல்லாம் இவரா இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம். இல்லையா? அப்படி இவர் இல்லாத நேரம் இவரா வந்து நடத்தினார், நாங்க தானே நடத்தினார். என்ன எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க, உண்மையா நினைச்சிருக்கிறீங்களா? ஏன் அப்படி சொல்லுகிறோம்? அப்பொழுதுதான் உங்கள் மூலம் ஜனங்களை கடல் கொண்டு உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். We hassle you so that through you the Lord will bring people and bless you. 5 பேர் வந்தா போதும், ஆராதனைக்கு ஏதோ செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னா 2 பேர் கூட வராது, வந்த 2 கூட மண்டையில ஒண்ணுமே வராது. If we think only 5 people have come, that's enough, then the Lord will not increase. இல்லை, 100 கடவுளுக்கு வேண்டும் என்றால் தான் ஒரு 50வது அவர் அந்த பிரயாசத்துக்குரிய பலனை தருவார். And when you want to do something, the Lord will greatly bless that. இங்கே அநேகம் பேர் சொன்னார்கள், நாங்கள் கூப்பிட்டவர்கள் வரவில்லை, ஆனால் கூப்பிடாத எல்லாரும் வந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள். The people who we didn't invite didn't come, but those who we didn't had come yesterday. That's how the Lord was. பிரயாசத்தை தான் பார்ப்பார், நீங்கள் எத்தனை பேரை கூப்பிட்டீர்கள் என்று பார்ப்பார், ஆனால் தானே சிலரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து விடுவார். The Lord will see how many people are you eagerly calling, but He will bring those determined by Himself. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறீர்களோ, உங்களுடைய வீட்டுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் அவர் முன்னுரிமை கொடுப்பார். And whatever you prioritize for the kingdom of heaven, the Lord will bless you in your lives and your family. ஒரு பிரசங்கம் செய்கிறார், இந்த வார்த்தை எல்லாம் பழைய ஏற்பாடு பைபிளோட முடிந்தாயிற்றா? A preacher once preached that these words are finished with the Old Testament. ஆலயத்திலே பிரசங்கம் செய்கிறார், முதலாவது வேலைக்கு இடம் கொடுங்கள் என்று பிரசங்கம் செய்கிறார். He is preaching to give first place and priority to your work. ஒரு ஊழியக்காரன், போதகர், ரெவரண்ட் என்று பெயர் வாங்கின ஒருவர், a reverend minister of God, முதலாவது வேலைக்கு இடம் கொடுங்கள். First give priority to your work. அப்படியானால் அவர் வேதத்தை போதிக்காமல் சோஷியலிசம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கலாம். Rather than preaching the word of God, he could be a minister of something else. For communism. அதுக்கு அவர் செய்யலாம். He can be one of that. இரண்டாவது சொல்லுகிறார், உங்கள் சுகத்துக்கு முதல்ல இரண்டாவது இடம் கொடுங்கள். Secondly, he told everyone to give priority to their health. சரி, கடைசியாவது கடவுளை பற்றி சொல்வானா 5 சொன்னார், முக்கிய இடம் கொடுக்க சொல்லி 5லையும் கடவுள் இல்லை. He said 5 points and in none of the 5 points did God come up. அப்படியானால் இவரே பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும். Why must he preach? ஏன் அவர் பாஸ்டராக இருக்கணும்? பாஸ்டருடைய வேலை என்ன? கடவுளுக்கு முதலிடம் கொடுங்கள் என்று பேச வைப்பதுதான் பாஸ்டர்.
A pastor's duty is to give priority to அப்பொழுது God. உலகத்தை படைத்த தெய்வம் ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Then the one who created the earth will bless the people. தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் மாணிக்க ரத்தினங்களை நிலத்துக்கு கீழே வீசின தெய்வம் அவர். He is the Lord who put gold and silver and gems beneath our feet. அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் பொழுது உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுக்கு பின்னதாக வந்து சேரும். When we give first priority to Him, He will bless us in worldly things. புகழ்ச்சியையும் மேன்மையையும் விட அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் பொழுது மகிமையை புகழ்ச்சியும் மேன்மையும் உங்களுக்கு பின்னதாக வந்து சேரும். And when we give priority to God, and to His glory, and to His glory, the worldly glory will follow you. உங்களுக்கு உலகத்தின் கௌரவம் உங்களுக்கு பின்னதாக வரும். The worldly glory will follow ஆகவே you. கடவுளுக்கு செய்வதிலும் கடவுளுக்கு கொடுப்பதிலும் கடவுளை தேடுவதிலும் சலனம் அடையாதீர்கள். Do not be hasty. Do not keep back in doing for the kingdom of God. கடவுளுக்கு கொடுப்பதிலே, In what you give to the Lord, கடவுளுக்கு செய்வதிலே, in what you do for the Lord, கடவுளை தேடுவதிலே. in what you seek the Lord. ஐயோ நான் இவ்வளவு செய்து விட்டேனே, இவ்வளவு உத்தரம் மூடிட்டேனே, இந்த 10 நிமிஷம் இருந்திருந்தா நான் என்னோட உழைத்திருப்பேனே என்று இருக்கிறதை விட கடவுளுக்கு செய்வது, கடவுளுக்கு கொடுப்பது, கடவுளை தேடுவது, இதிலே மனதிலே எந்த சலனமும் இல்லாமல் கடவுளுக்கானதை செய்யுங்கள். Without any haste in your heart, do for the Lord, and He will seek all things for you. அவருக்கானதை செய்யுங்கள், அவர் உங்களுக்கானதை செய்வார். Do for Him, and He will do it for you. நாங்கள் நடந்து நின்று கம்யூனியனுக்காக கடந்து செல்வோம். Let us go into a time of communion. முழுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் மட்டும் கம்யூனியனிலே பங்கு கொள்ளுங்கள். Those who have received full immersion baptism can take part in the communion. தண்ணீரிலே முழுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்று பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினால் ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் மட்டும் கம்யூனியனிலே பங்கு கொள்ளுங்கள். Those who have gained full immersion through the Holy Spirit, the Son of God, சில and சபைகள் சொல்கிறது இல்ல அது அப்படி இல்லை, யாரும் எடுக்கலாம். என்ன வச்சு நான் குடிச்சிட்டு வந்தாலும் சரி, சிகரெட் குடிச்சாலும் சரி, கஞ்சா அடிச்சாலும் சரி, கொலை செய்துட்டு வந்தாலும் நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் என்று போதிக்கிறார்கள். some churches they preach no matter what you do, you can still come and take part in the எந்த communion. விபச்சாரம் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் வந்து எடு, அது பிரச்சனை இல்லை, வந்து காணிக்கையை போட்டுட்டு போனா போதும் என்று நினைக்கிறார்கள். Even if you do prostitution, don't worry, just give your tithes and come and take part. காணிக்கை தசமபாக ஆலயத்தை கொடுத்தா சரி, நீங்க என்னவும் கம்யூனியன்ல செய்யலாம் என்று போதிக்கிறார்கள். If you give tithes and offerings, then you can do whatever you wish in the church. அது கடவுளை திருப்திப்படுத்தாத ஊழியங்கள், That does not please கவலைக்குரியவைகள். the Lord is saddening. ஏனென்றால் இப்பொழுது நாங்கள் வாசிக்க போறோம் 1 கொரிந்தியர் 23ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் வாசிக்க போகிறோம். We are going to read from 1 Corinthians 23 verses 10. வாசிப்போமாக. උන්වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොරේ රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සීගිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානක් දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙන් පිටවන අලුත් කිවිසුමය යම් පමණවර නුඹලා මේන් ගොන්නහොද ඒ පමණවර මා සීගිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. මක් නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහොද කුසලානෙන් ගොන්නහොද ඒ පමණවරක් ස්වාමීන් වහන්සේ නතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න වූය. එහෙයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් ගොන්නා වූ කවරෙක නොහොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන ලේගෙනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නොමුත් එක් එක්කෙනා තම තමම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් දීවාවේ මක් නිසාද කන්නා වූ ගොන්නා වූ තැරැත්තේ ශරීරය නොදසනවා නම් ඔහු තමාටම බඳුන් දඩුවම් පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. ඉන් නිසා නුඹලා අතරේ බොහෝ දෙනෙක් දුර්වල ලෙඩව සිටිති. බොහෝ දෙනෙක්ද නින්දටපත් වෙති. අපි අපව විමසමු නම් අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැත. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனபானம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய்
கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னை தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த அப்பத்தில் பானம் பண்ண கடவன். என்னத்தினால